آج ہمارا حال عجیب سا ہو گیا ہے. اپنے سماج پر ایک نظر ڈالتا ہوں کہ کہیں کوئی اپنا ہے. مقننہ قانون ساز اداروں کو دیکھیے، پارلیمنٹ ہے، اسمبلی ہے، ہم کتنے ہیں اور کہاں ہیں؟ کچھ ہیں ہم لاپتہ ہیں. وہیں سے پورے ملک کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور ہم وہیں سے غائب ہیں، لاپتہ ہیں. نیچے آئیے، سپریم کورٹ وہ قانون ساز ادارہ بھی ہے اور قانون داں ادارہ بھی ہے. قانون نافذ بھی کرتا ہے، قانون بناتا بھی ہے. وہاں ہم آپ ہیں، کوئی وجود ہے ہمارا. جب مشکل گھڑی آتی ہے تو سپریم کورٹ سنبھالتا ہے. جہاں آپ ہیں ہی نہیں تو آپ کی حالت زار پر کون روئے گا؟ یہ میں نہیں کہتا کہ آپ کی حالت زار پر کوئی آپ کی مدد کے لیے نہیں آئے گا، لیکن ایک فرق یاد رکھیے گا کہ کسی کے گھر میت ہوتی ہے، اس کی آل اولاد ہوتی ہے، بیوی بچے ہوتے ہیں، تو رحم بھی کھاتے ہیں اور روتے بھی ہیں. جو درد کب وہ محسوس کرتے ہیں دوسرا نہیں محسوس کرتا. دوسرے آتے ہیں، ہمارا غم بانٹتے ہیں، کچھ کلمات خیر کہہ کر چلے جاتے ہیں، لیکن جو ہماری ہر مشکل گھڑی میں کام آئے گا وہ ہماری اولاد ہوگی. نہیں ہے تو کون ہمارے کام آئے گا؟ کون ہمارا ذکر خیر کرے گا؟ کون ہمارے لیے فاتحہ کی محفل سجائے گا؟ کوئی ہوگا؟ تو میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری مدد نہیں ہوتی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جب وہاں ہے ہی نہیں تو ہمارے حال زار پر کوئی رونے والا بھی تو نہیں ہوگا. پورا خالی ہم نے چھوڑ دیا ہے. اچھا، نیچے کورٹ میں آئیے تو وہاں بھی آپ ایک لائن سے دیکھتے جائیے، خالی خالی خالی. ہم آپ نہیں ہیں، لاپتہ ہیں. یہ سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں. پارلیمنٹ آپ کا انتظار کر رہا ہے، اسمبلی ہاؤس آپ کا انتظار کر رہا ہے، سپریم کورٹ آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ آؤ قانون کی باغ ڈور سنبھالو. اور ہم ہیں کہ نہیں جاتی. اچھا، وہاں سے نیچے آئیے. جو انتظامی ادارے ہیں جہاں ڈی ایم اے ڈی ایم وغیرہ بند ہوتے ہیں، ان انتظامی اداروں میں ہم کہیں ہیں. غور کیجیے گا، تنہائی میں جائزہ لیجیے گا، پتہ چلے گا کہ انتظامی ادارے بھی ہم نے چھوڑ دیے ہیں، دور ہو گئے ان سے. انتظامی ادارے ہی تو انتظام سنبھالتے ہیں، وہی سب کچھ کرتے ہیں. آپ ہیں ہی نہیں تو کون آپ کے حال زار پہ رحم کھائے گا؟ جس سے جتنا رحم ہوگا وہ کرے گا، مگر آپ کی قوم کو کتنا کوئی سنبھالے گا؟ قوم سو رہی ہو، آپ گر رہے ہو تو کوئی سنبھال سکتا ہے، لیکن اسی کو پر آپ نے تہیہ کر لیا، آمادہ ہو گیا کہ ہم گر کے رہیں گے تو کوئی کتنا سنبھالے گا؟ پولیس کا شعبہ، پولیس کے محکمے، یہ غور کیجئے تو یہ حکومت سنبھالتے ہیں، حکومت یہی چلاتے ہیں. ایک دن اگر پولیس کا محکمہ شعبہ ہڑتال کر دے تو پتہ نہیں پورے ملک میں کیا ہو جائے. تو حکومت کو دیکھیے تو سنبھالنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں. پولیس کا کارنامہ، پولیس کا کردار بہت ہی اہم ہے، مگر دور دور تک دیکھیے کہیں کچھ ہے
कुछ नहीं। एक मरतबा एक वकील साहब मुस्लिम है, हमारे पास आए, कुछ उनके भी मसाइल वाबस्ता हो जाते हैं हम लोगों से, हम लोगों को उनसे, तो उनके हमसे भी कोई मसाइल समझने के लिए आए, उनके मसाइल हमने हल कर दिया। मैंने पूछा, वकील साहब आप जिस जिले में काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वहां मुस्लिम वकीला कितने होंगे? तो होंगे नहीं हैं, कितने हैं? 100। तो हमने कहा माशाल्लाह बहुत है। एक चीज और सुनिए, गैर मुस्लिम 4,500 हैं। कोई निस्बत है? हमने सुना 100 है तो हमको बड़ी खुशी हुई। तो उन्होंने कहा नहीं, एक बात और सुन लीजिए कि गैर मुस्लिम 4,500 हैं। तो वकालत का मैदान भी हमने छोड़ दिया, न कोई आपकी वकालत करने वाला और न ही कोई इंतजाम करने वाला, न कोई कुछ देख रेख करने वाला। बैंक का महकमा है खाली, डाकखाने के महकमा है खाली, रेलवे का महकमा है खाली, हवाई जहाज के महकमे है खाली। सब देखते जाइए, सब आपने खाली कर रखे हैं। कभी सोचा भी कि हमने खाली कर रखा है, हम कहीं नहीं रहेंगे, तो हमें कितना कोई सवाल देगा? अच्छा, इतना खाली क्यों हुआ, इस पर भी नजर डालनी चाहिए। मगर थोड़ा सा तिजारती दुनिया में भी आइए कि तिजारत की दुनिया में हम कितना आगे हैं। हमने तिजारत दुनिया में हिस्सा लिया है, मगर उसमें कोई कामयाब नहीं है। नाकामी के असबाब क्या हैं, इस पर हमको गौर करना चाहिए। दीनी तालीम को हमने कुछ अपने काबू में रखा है, लेकिन वो भी कितना है? कलमा पढ़ने वाले सबको मिला जुला कर 2-2.5% हैं। अब उनमें हम लोग कितने हैं? अब जोड़ लीजिए, चलिए मान लीजिए कि हमारी जमात बहुत बड़ी है, तो 1% हम लोग हैं और 1% में बाकी दूसरे कलमा पढ़ने वाले हैं, तो 1% लोग हुए ना। 99% कौन लोग हुए? जाहिल, नाखादा, बेशऊर, यही तो हुए ना। तो जिस कौम का 99% तबका नाखादा होगा, जाहिल होगा, गवार होगा, दीनी शऊर से खाली होगा, वो कौम क्या तरक्की कर सकती है, आगे कैसे बढ़ सकती है, और किस मैदान में वो नुमाया और मुमताज मकाम हासिल कर सकती है? कहीं कुछ नहीं। ये सब क्यों हुआ? ये तो हमने बीमारियां बताई हैं, चंद बड़ी बड़ी बीमारियां, या कह लीजिए कि मुसलमानों के असबाब जवाल। ये जवाल आया क्यों? इतना जबरदस्त जवाल हक कौन पे आता है? जवाल भी आता है, उरूज भी आता है, लेकिन ये तो जवाल ही नहीं है, जिल्लत की पश्तियों में अपने आप को ढा लेना है, गिरा लेना है। ये जवाल से बहुत नीचे दर्जे की हालत है। ये ऐसा क्यों हुआ? उसकी वजह ये हुई कि हम कुछ असबाब के पेश नजर, कुछ असबाब की बुनियाद पर मायूसी के शिकार हुए और हमने उजलत में बेसोचे समझे ये फैसला कर लिया कि हम इस शोबों में नहीं रहेंगे। जिंदगी गुजारने के लिए मौल दौलत हो तो बहुत है। फिर साहब तिजारती दुनिया में आए और उसमें भी नाकाम हो गए, और आज जो हाल बद है वो सब पर जाहिर है। क्यों नाकाम हुए, उसका सबब सुनिए। तिजारत दुनिया में नाकाम होने का सबब क्या है कि हमारी जो भी तिजारत है ये उसी वक्त कामयाब हो सकती है जब वो तिजारत के शरई उसूलों पर कायम हो। हम उससे कुछ भी हटेंगे तो जिस कदर हम तिजारत में इस्लामी उसूलों से दूर होते जाएंगे, वैसे ही हमारी तिजारत नाकाम से नाकामतर होती चली जाएगी। बुरा मत मानिएगा, आप लोग जरूर पास पढ़िए तो। حسبي ربي جل الله ما في
قلبي غير الله